빈곤이 마약을 하는 이유가 되고 마약을 사고 파는 범죄에 대한 핑계가 되는 현실. 사람들은 현실이 힘들어서 현실에서 도피하고 싶어서 마약을 선택한다. 빈곤과 마약이 만들어내는 악순환이다. Before I buy drugs. Drugs. You selling papers. What kind of the drugs? Shabu. Shabu. Sometimes you selling. Nothing. No. Why you? Duterte, president. 마약과의 전쟁이 시작된 후 마약 판매는 그만뒀지만 완전히 마약에서 벗어난 것은 아니다. Kahit na pinapatay niya bumibili ng shabu, bumibili ka pa rin daw. Kailangan ng katawan para There is 3 million. There's a 3 million drug addicts. There are. I'd be happy to slaughter them. 두테르테 대통령은 대통령 후보자 시절부터 강력한 마약 억제를 공약으로 내세웠다. 두테르테발 마약과의 전쟁이 시작된 지 1년. 수많은 사람들이 검거되고 그 과정에서 사망했다. It is only at this point in time that we see the government really having that kind of political will to go against drug. So it is being considered as controversial. No? So even the human rights advocates who are against killings will always go against the government. But the stand of the president, I think, is clear. That when people are apprehended because of drugs and they fight back and they use weapons to fight back, then there is no other recourse except to fight them also. And in the course, they will die or some policeman will also be get hurt. 마약 문제는 빈민촌에서 더욱 심각하다. 돈이 없어서 제대로 배우지 못한 이곳 사람들은 보수가 많은 좋은 일자리는 꿈도 꿀 수 없다. 그런 현실에서 도망치고 싶어서 선택하는 것이 바로 마약이다. Talking to me, people is very easy. Yeah. So police also selling to the citizens. Yes, it's true. Before we buy 50 pesos, it's so plenty. 50 pesos one. Yes, this one, Yeah. you feel like you are a superwoman. 현실에서 무력한 자신을 슈퍼우먼으로 만들어준다는 마약. 샤브는 필리핀 저소득층의 배고픔을 달래주고 고통을 잊게 하며 에너지원으로 사용되는 대중적인 마약이다. 마약과의 전쟁 이후 샤브 때문에 수많은 사람들이 죽임을 당했다. I saw people killed by police, Yes, I know. but not. She's not in drugs. Liquor. Only drinking liquor outside the vicinity. What's the drinking liquor? Sa Red Horse. Also addict? No. She only drinking. Then the policeman asked him, Rolly, she shocked. Yes. She making run. Then he hit. The policeman get bang him. 인권 문제로 세계적인 지탄을 받게 되자 필리핀 정부는 검거보다는 자수에 무게를 두기 시작했다. 일명 톡항 작전이라 부르는 자수 권고 활동이다. Adoy! Naririto kami dahil may nabalitaan kami na you are using a prohibited drug. Are you willing to surrender? Yes po. 자수하는 사람들에게는 전과를 남기지 않는다. 대신 반드시 마약을 끊어야 하고 재활 치료를 마친 후 한 달에 한 번 마약 검사도 받아야 한다. 전국의 경찰서는 이미 마약 때문에 검거된 사람들로 포화 상태.
아주 좁은 공간에서 수십 명이 넘는 수감자가 함께 지내는 곳도 있다. 하지만 아직도 마약 사범에 대한 단속은 계속되고 있다. So there are no particular numbers in a month that must be catch, but in a week we are conducting more or less every station at least 2 to 4 operations, and it vary how many person will be arrested. Sometimes 2, sometimes even at 10 in a PAT session violation. 마약 단속 현장에서는 여전히 물리적 충돌이 자주 일어난다. 무장한 마약 사범들에게 대응하기 위해서 경찰들은 사격 연습도 게을리 할 수 없다. 마약과의 전쟁은 벌써 1년째 계속되고 있다. Human rights is for all people. Rodrigo Duterte and the drug offenders have the same and equal human rights. So no one should kill anyone. 자수를 하든 검거되든 중독자들은 마약을 끊고 사회로 복귀하기 위한 어떠한 치료도 받지 못한 채 방치되고 있다. Fortunately, again, we do not have actually a rehabilitation that can cater to all those who are apprehended addicts. We need to have more rehabilitation centers, which at this point I think we do not have, because if there are thousands are killed, there are also thousands who are apprehended, no, who were not killed. But we cannot do anything because we do not have sufficient space for rehabilitation centers. 이미 13년 전 태국에서도 강력한 마약 억제 정책을 펼친 바 있지만 결과적으로는 실패했다. 마약 중독자를 처벌할 것이 아니라 그들이 마약을 필요로 하지 않게끔 치료를 하는 것이 중독 문제의 근본적인 해결책이라는 사실은 다른 여러 나라를 통해 증명됐다. 프랑스는 이미 오래전부터 심각한 마약 문제를 겪고 있다. 이러한 상황에서 프랑스의 선택은 다양한 중독에 대한 예방과 관리가 가능한 전국적인 시스템을 만들자는 것이다. 이곳은 중독 예방관리센터인 르아브르 지부. 중독의 원인별로 체계적인 치료와 재활을 지원하는 곳이다. Nous, on est financé par la sécurité sociale, donc c'est des financements publics. Nos financements sont 100% publics, c'est-à-dire que c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui nous finance. 중독에 대한 어떤 문제든 센터 내부에서 해결이 가능하다. 보다 나은 치료를 위해서 각 분야의 전문가들, 시민단체, 정부의 활동들을 연결하는 것도 센터가 하는 일이다. Souvent, les gens nous demandent est-ce qu'il y a des guérisons, est-ce que les gens sont guéris. Nous, on parle plutôt de réduction des risques. Est-ce qu'on peut maintenir les gens socialement dans leur travail? Est-ce que les gens vont pouvoir avoir une vie correcte quand même en ayant ces problèmes d'addiction? Je vous dirais oui. 치료의 시작은 의사와 면담을 통해서 환자의 상태를 정확하게 파악하는 것이다. Est-ce que c'est assez le traitement là? Parce que. Je crois, mais j'ai quand même des douleurs dans les bras, dans les jambes tous les matins. Quelque chose en hospitalier? J'y pensais. Ça vous ferait une pause? Non? J'y pensais à la clinique Océane, je pense. Faut voir avec le dosage. Et puis... 환자는 마약에 깊이 중독된 상태. 벌써 몇 년째 센터의 관리를 받아오고 있다. Alors l'héroïne et la cocaïne, l'héroïne on peut mourir d'overdose. Donc ça agit sur le système respiratoire. Et puis quand on consomme de l'héroïne, avec l'héroïne, il y a des mélanges de produits. Jusqu'à quand? C'est suivant les personnes en fait. Il y en a en un an, c'est fini. Moi ça fait 8 ans, 9 ans. Je suis obligé de le prendre tous les matins, sinon je suis pas bien. 프랑스에서는 중독 예방과 치료에 대한 관리를
일회성이 아닌 지속적으로 제공한다. Alors, en fait, ce sont des professionnels qui sont à l'écoute. Donc, en fait, on peut les appeler. Donc, vous avez les coordonnées qui sont derrière, en fait. Vous avez aussi pour l'alcool. Pareil, c'est pour parler des drogues. Et là, c'est pour le cannabis. 7 jours sur 7, de 8h du matin à 2h du matin. Et l'appel est anonyme et gratuit. Et vous avez les professionnels donc à votre écoute. 국가와 사회에 전폭적인 지원이 있기에 가능한 일이다. D'abord, l'idéal évidemment c'est de ne jamais commencer, mais quand on a commencé, il est toujours possible de s'en sortir parce que l'humain, il y a quand même toujours beaucoup d'espoir. L'intérêt c'est de se faire suivre très rapidement et puis voilà, d'être bien soutenu. 우리나라는 최근 재활의 중요성에 주목하고 있다. 중독 치료에 있어서 가장 중요한 것은 자신이 중독된 상태라는 것을 타인 앞에서 인정하는 것이다. 그래 그거를 내가 어떻게 했냐 물어보는데도 가르쳐 줄 생각 어떤 그 기본적인 없고 이게 뭐 6단계 6단계 이렇다 하니까 지금 대응도 그래요. 하지만 중독을 사람들 앞에서 인정하는 것은 쉽지 않은 일. 집단 상담은 12단계 중독 회복 프로그램으로 원래는 알코올 중독 치료에 사용됐던 방법이다. 근데 선생님 여기는 집단이잖아요. 그런 식으로 말씀하니까 하기 때문에. 아니 근데 개개인의 어떤 기준과 어떤 선이 있지만 이 여기가 이제 집단으로 하기 때문에 그거는 이제 그 요구는 개별적인 면담에서 요구하셔야 돼요. 길게는 몇십 년. 마약을 하는 동안 마약 중독자를 제외한 다른 사람들과는 깊이 있는 이야기를 나눠본 적이 없는 사람들. 그렇습니다. 그렇기 때문에 이렇게 또 논쟁도 벌일 수 있고 아직도 그런 걸 정리가 안 되는 부분이 없잖아 있는데 그러면서 솔직하게 털어놓으면서 이게 회복이 된다고 저는 보거든요. 그러면서 이제 일단 감정에 있는 그 쌓여 있는 이런 부분을 이 자리에서 이제 털어놔야 털어놓고 나누고 해야 그게 오히려 이제 치료 효과가 이제 시작된다고 보거든요. 12단계에서 제일 중요하게 생각하는 게 그런 부분입니다. 어떠셨어요? 회복들 쓰고 계신가요? 마약 이야기를 하면서 자신을 돌아보고 재활에 한 걸음 다가선다. 마약 얘기를 못하니까 그리고 지금도 마찬가지예요. 지금도 여기 외에는 일반 사람들하고는 대화를 못 나누니까. 중독 문제는 단순히 중독자 자신의 결심의 문제가 아니다. 중독은 고쳐야 하는 질환이라는 개념이 12단계 중독 회복 프로그램의 기본이다. 각 단계를 실행하는 동안 마음을 다잡고 행동을 변화시키며 변화된 자신을 유지하면서 중독에서 벗어나는 것이다. 치료 원칙은 뭐냐면은 첫 번째는 외부의 환경을 차단해야 돼요. 내가 아무리 열심히 치료를 받고 싶어도 외부에서 계속 건드리고 유혹을 하면은 힘들어져요. 그래서 교도소에서 만난 사람이라든가 예전에 약물과 관련된 사람을 다 끊어야 됩니다. 또 약물에서 오는 후유증들이 있으니까 정신병적인 상태나 우울증이나 불안 증세가 있게 되거든요. 그런 것들은 약물 치료로 도움을 좀 받을 수 있고 또 저희 병원에서는 자조 모임이 있거든요. 그런 것들이 다 이렇게 연합이 됐을 때 치료 효과를 낼 수 있죠. 그래서 치료는 얼마든지 가능하고요. 어려운 게 아닙니다. 특히 치료를 위해서는 전문의와 면담이 중요하다. 여기 오는데 뭐 어려움은 없었어요? 또 뭐가 가는 길에 따라온 것 같아가지고 또 저 강명 한농까지 갔다가 많은 중독자들이 오랫동안 마약을 사용하면서 여러 가지 후유증을 앓고 있다. 그중 가장 대표적인 것이 피해망상, 관계망상이다. 현실도 계속 따라오니까 저는 그러니까 이제 그게 이제 또 겹친 부분이 있는 거지. 실제적인 것도 있고 망상적인 것도 있고. 치료가 쉽지 않은 부분이다. 그렇지. 다른 증상은 많이 좋아졌는데 이제 피해망상하고 관계망상만 꾸준히 남아 있어서 예를 들면 병원에 오는데도 누가 미행을 하고 따라다니는 것 같고 그런 것 같아서 자꾸 이제 막
처음에는 병원에 올 때 한 30-40분이면 올 수 있는 거리를 차를 몰고서 한 4-5시간 걸려서 이렇게 삥삥삥 돌아가지고 오기도 하고 그렇거든요. 마약을 하면서 소중한 관계를 모두 잃었다는 중독자. 저는 못 느끼는데 제 아는 사람들이 내보라더라고요. 내가 눈빛이 바뀐다고 하더라고요. 눈빛이 바뀌면서 살게 되고 겁이 난다 그러더라고요. 자꾸 친한 사람들도 한 번씩 그럴 때가 있거든요. 이제 지금은 생각하면 그걸 후회를 많이 하지. 그러면서 안 하고 싶은데 저는 이제 안 하려고 이제 병원을 다니는 거고 이제 계속. 이제 정상적으로 살고 싶다는 중독자. 다행히 요즘 들어 중독과 그 후유증에 대한 치료 방법이 다양해지고 있다. 보통 이 앞쪽 전전두엽에 자극을 줘서 그쪽에 이제 혈류를 흐르게 하는 치료예요. 그래서 보통 전전두엽의 기능이 뭐 충동 억제나 감정 조절, 뭐 수면 장애 있으신 분들이나 두통 있으신 분들 그쪽에 많이 치료를 하는 거예요. 마약 중독자들 대부분이 겪고 있는 후유증을 완화해준다. 지금 닿는 부분이 전전두엽이에요. 그래서 이제 위치를 먼저 조정을 시켜놓고 이제 자극을 주는 거예요. 시작할게요. 하나, 둘. 어떤 치료든 이번만은 꼭 나아야 하는 이유가 있다. 기억은 나세요? 얼굴이? 기억나지. 그 사진도 있으니까 졸업식 사진은. 그때도 좀 안 좋은 모습으로 애들 졸업식이나 가가지고도 후회를 했으니까 애들 졸업식에 너무 마약을 하고 왔거든요. 그게 그리 좋았는 거 당시에는. 근데 지금 와서 보면 거기 싫은 거 이제 그런 모습이. 그래서 이제 무진장노를 하는 거지. 2000년 7월부터 이미 비밀 보장하에 어느 병원에 가서도 치료를 받을 수 있어요. 근데 그런 사실을 일반인들이 잘 몰라요. 요번 기회에 그걸 잘 알아야 되고, 그러니까 일반적인 뭐 당뇨나 뭐 고혈압 치료처럼 아무 데서나 가서나 치료받을 수 있어요. 근데 그런 것도 돈이 좀 없어서 못 받겠다 그러면은 전국에 22개 치료보호 지정병원이 있습니다. 국가에서 지정한 병원이 있어서 거기서 치료보호를 요청하면은 1년까지 무료로 치료를 받을 수가 있어요. 마약 중독에서 벗어나기를 원한다면 언제 어디서든 전화와 이메일로 도움을 요청할 수 있다. 중독 치료에서 또 한 가지 중요한 것은 중독의 원인과 확실하게 격리되어야 한다는 점이다. 마약을 하고 나서 이렇게 정착하고 이렇게 하는 거는 진짜 거의 7, 8년 만인 것 같습니다. 그래서 도에서 또 이렇게 다른 사람들이랑 이렇게 공동하면서 같이 또 밥도 해먹고 생활 리듬에 맞게 이렇게 한 거는. 아침에 일어나고 식사를 하고 출근 준비를 하는 남들에게는 흔한 일상이지만 마약 중독자들에게는 아이들이 걸음마를 배우듯 하나하나 배워나가야 하는 일이다. 하지만 우리 사회로의 복귀는 쉽지가 않다. 미국이나 일본 같은 데는 이거를 엄연히 병이라고 그래요. 중독 자체를 병이라고. 고혈압이나 당뇨 걸렸다고 누가 뭐라 그러지 않잖아요. 근데 중독도 고혈압이나 당뇨처럼 관리만 해주면 되는 병이거든요. 술이랑 약은 끊는 건 쉬워요. 그 끊는 것 자체를 유지하고 관리하는 게 힘든 거지. 단약 단주는 뭐 그렇게 어려운 게 아니에요. 그래서 저희들이 추구하는 거는 어떤 그 삶의 질에 대한 거죠. 그러니까 나머지 인생을 어떻게 보람 있게 메꿔 나가느냐 여기에 초점을 맞추는 거지. 문제를 인정하고 서로 지지해주는 집단 생활은 재활에 도움이 된다. 맛있게 드십니다. 맛있게 드십시오. 하지만 여기까지 오는 것만도 쉬운 일은 아니다. 막상 당사자들이 문제라. 당사자들이 자기네들이 중독자라고 생각을 안 해요. 그리고 또 범법이다 보니까 밑으로 가라앉아 수면 아래로. 그래서 이게 통계 잡기도 힘들고 또 본인이 중독자라고 생각을 안 하니까 시설을 또 이용을 안 해. 치유센터장은 자신의 경험을 바탕으로 재활과 치료에 가장 중요한 집단 치유센터 시설을 만들었다. 정부의 지원도 받았다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 반가운 손님이 찾아왔다. 이곳 생활을 마치고 사회에 복귀한 회복자다. 예? 면접은 어떻게 됐어요? 면접은 안 보고 바로 이사를 가는 거예요.
여기 있는 게 천국이고 밖에 나온 지옥이니까요. 편하다고 천국이 아니라 여기서 있으면 나쁜 짓을 안 하잖아 일단은. 예. 그 밖에 나가면 무조건 나쁜 짓을 하게 돼 있다고 일반 중독자들은. 바로 설 수가 없어 일반 중독자들은. 그러니까 이곳은 무조건 필요한 곳입니다. 이런 시설은 무조건 한국에 많이 있어야 됩니다. 나와 있던 거예요. 비행생활하고 비록 회복됐다고는 하지만 유혹이 많은 사회에서 생활하는 것은 매 순간 자기 자신과의 싸움이다. 중독자들은 자기가 왕인 줄 알고 이렇게 사는 게 있는데 항상 감사하게 생각 고기 숙이고 살아야지. 그것만 자체적으로 지금 생각했는데 항상 고기 숙이고 감사합니다. 아유 내가 그렇게 제일 많이 살려줘서 감사합니다. 속으로 이렇게 생각하고 살아야 되는 게. 세상에서 제일 가까운 가족들이 그런 걸 모른다는 생각이 들 때 이제 가족들이랑 균열이 가는 거야. 가족은 내 그 모양을 24시간 내내 옆에서 지켜본다는 거야. 가족들이 얼마나 지치겠어. 그래 내가 책임질 수 있는 어떤 가정을 갖고 싶다. 그래서 내가 이제 자식을 갖고 싶다. 이런 생각이 차츰차츰 들더라고. 정말 내가 가정을 갖고 싶더라고. 나는 왜 이렇게 가정을 내가 못했을까? 꿈도 뭐 키우는 게고. 마약 중독은 완치가 어렵다. 재발 방지를 위해서는 회복자에 대한 장기적인 관리가 중요하다. 자기 변명, 자기 합리화 막 이런 게 막 10년, 20년 이렇게 쌓여져 올라왔기 때문에 그 정직을 찾아가는 과정이 되게 힘들어요. 어느 게 자기인지도 몰라 잘. 그 솔직함, 처음엔 솔직함으로 시작을 하는데 나중에 그 솔직함이 정직함으로 가죠. 정직하기 위해서는 끊임없이 자신을 돌아봐야 한다. 시간 날 때마다 자신에 대해 생각하고 일상에서 겪는 감정을 기록하면서 그동안 잊고 있었던 소소한 즐거움을 다시 찾아가고 있다. 제가 마약을 하면서 그런 관계들을 다 잃어버렸거든요. 제가 가족들도 그렇고 친구들도 그렇고 그런 걸 다 잃어버린 게 너무 이제 조금씩 이제 내가 회복하는 것을 그러면서 이제 그 사람의 관계가 저한테 참 소중했던 것 같습니다. 약간 스치도 그 지나가는 그 꽃 냄새, 또 사람 냄새도 어떤데 좋아요. 좋고 공기를 마시면서 이렇게 평범함 속에 이렇게 행복감이 있구나. 그러니까 그 전에 어떤 그 순간적인 어떤 쾌락은 아무것도 아닌 것 같아요. 우리 환자분들이 그런 얘기를 해요. 한 번 중독자는 영원한 중독자다. 이거는 회복이 어렵다는 게 아니라 회복이 되더라도 재발이 될 수가 있기 때문에 항상 경계하지 않으면 안 된다는 거죠. 그래서 치료는 어떻게 약을 끊게 하느냐가 아니라 끊은 상태를 어떻게 잘 유지해 나가느냐 하는데 초점이 있습니다. 마약 문제로 어려움을 겪고 있는 캐나다 밴쿠버를 찾았다. 이곳에는 다양한 형태의 치료소가 있어서 중독자들의 재활과 현상 유지를 돕고 있다. 중독자들은 제 시간에 일어나 잠자리를 정리하고 하루의 일과를 시작한다. Well, it all kind of started when I was 13 years old. I started smoking weed with a group of friends of mine, and yeah, I don't know. Over the years, like it got a little out of hand. Like I started hanging out with people that were a little bit more deeply into their addiction, and I got pretty heavily influenced by them. 아렌 씨에게 유년 시절에 대한 추억은 그를 걱정하던 가족들의 눈빛뿐이다. It got so bad where I literally was like 110 pounds. I was 18 years old. My family was like terrified for me. They pretty much were always thinking I was going to die when I went out. They weren't knowing if I was going to stay alive or not. They'd cry almost every time they saw me. 시설에서 생활하면 우선 마약의 유혹에서 안전할 수 있고 체계적으로 관리를 받으면서 치료와 재활에 집중할 수 있다는 장점이 있다.
I'm just kind of taking ADHD medication for my hyperactivity, just to help me calm down, kind of stay focused, and. 이 시설은 장기 입주를 통해 중독 문제를 근본적으로 치료하는 데 중점을 둔다. 마약의 경우라면 단순히 약을 끊는 것이 아니라 유지할 수 있도록 12단계 중독 회복 프로그램에 맞춰 생활과 사고방식까지 변화시킨다. Through that data, up to over a year of participation through treatment, we're looking at 70% is our success rate of clients that come here, complete treatment, and stay clean for over a year, 70%. We need to treat addiction more like we do any other sickness, and that's by providing care and helping to get these people out of that lifestyle and back integrated into society, not driving them further away. Bags under your eyes, inconsistent hair. 장기 집단 생활이 중독에서 회복하고 유지하는 데 효과적인 이유 중 하나가 바로 이 집단 상담이다. It's like you have so many people around you all the time to like bring you back up and like kind of like I don't know, the positive vibes of this place like kind of that's like rubs off on people. To go to all these meetings, it's so easy to not use because everybody around you just wants help, wants what you have. You know, it's just going to get better and better. The more support you have, more love. It's hard not to get better, right? So. And the other thing too, it's an attraction thing because other people see it, right? Like new people in the program see that you're happy, you know what I mean, you're content, and that you're actually clean. Treatment center, they might be free agents, right? 이렇게 처한 상황을 입소자들과 나누면서 자신을 돌아보고 회복을 위한 준비까지 마치게 된다. For me, like I'm working on a big part of the program has helped me work on like friendships and how to talk to people and how to work on problems, day-to-day problems, like little issues and how to handle them and yeah, pretty much like learning how to be healthy and like live and, you know, make my bed, kind of like just be a normal kind of person, right? 어두운 중독자들의 삶에 한 줄기 빛이 되어주는 치료소 생활. Is a kind of hobby? Yeah. Exercise? Yes, exactly. Should we get out of the way? Yeah, I want to smack you guys in the face. 이곳 생활을 통해 중독자들이 얻는 것은 단순히 약을 끊는 것이 아니라 근본적인 삶의 변화다. Now that I'm here and working a solid program, I have a lot more self-esteem and a lot more confidence in myself, and I want to live my life to the fullest. You know, I'm like picking up old and new hobbies. I'm being active every day. I'm going to the gym. 자신의 변화로 되찾은 소소한 즐거움들. 하지만 결코 쉬운 일은 아니다. It's not easy at first. I'm not going to lie. It's definitely a challenge. But the more that you work this program and the more you be honest with yourself, the easier it is to realize what's truly important, and that really reinforces your desire to stay clean. I know it has for me, and I hope it will for other people. 순간의 선택으로 아주 먼 길을 돌아서 와야만 했던 사람들. 그들에게 올바른 길을 알려줄 의무가 중독자가 아닌 우리에게 있다. That people can recover. People can get their lives back. People can be successful. People don't have to be stigmatized. That there is help. There is a better way to live. 중독자들에게도 희망이 있다. 가족이, 친구가, 그리고 사회가 이들을 포기하지 않는 한 말이다. 국내외를 막론하고 약물이라는 잘못된 선택을 하는 시기는 생각보다 빨랐다. 얘기가 잘 통하는 어른이면 니코틴 얘기를 하기 전에 중독 얘기를 잠깐 할게요. 중독성 약물은 크게 이곳은 약물 오남용 교육이 진행 중인 한 초등학교. 의존성, 내성, 금단 증상, 개인적이나 사회적인 피해를 가지고 있다고 하는데 저렇게 써놓으니까 좀 관련 기관에 신청하면 이러한 교육을 받을 수 있다.
잘못된 정보, 인터넷이나 이런 것을 통한 잘못된 정보보다 학교에서 정규 교육 과정으로 제대로 된 교육을 해야 되고 아이들은 또 그것을 통해서 올바른 그런 정보를 알아야 된다라고 생각을 합니다. 우리 몸에 일산화탄소가 많이 들어오면 우리 몸은 어떻게 느끼는지 잠깐 체험해 볼 건데요. 지금 받으신 빨대를 하나씩 갖고 뒤로 넘겨주세요. 초등학생 아이들 눈높이에 맞춰 체험을 하면서 약물 오남용의 폐해를 스스로 깨닫게 해준다. 이제 그만 제자리에 서셔서 코를 막아주세요. 흡연의 위험성도 간접적으로 느껴본다. 머리 아프거나 하진 않고요. 네, 머리 아프기도 하죠. 가슴이 답답하기도 하고 숨이 잘 안 쉬어진다는 친구들도 있고요. 통이나 호흡곤란이나 이런 게 올 수가 있지만 일산화탄소가 아주 많으면 네, 사망할 수도 있어요. 네. 인터넷 사용이 빈번한 요즘 아이들은 잘못된 정보를 접할 수 있는 기회가 많다. 자신이 가지고 있는 약물 관련 정보를 검증해 볼 수 있도록 질문 시간도 준비했다. 초등학생 친구들도 술하고 담배를 접해봤다고 대답하는 친구들이 조금 나오는 편이고요. 중학생이 돼서 술하고 담배를 많이 접하게 되는데 그 전에 미리 예방교육을 해주지 않으면 중학생에 가서 술, 담배를 접하면서 크게 해로움을 인식하지 못하고 더 많이 사용하는 경우들이 많아서 마약퇴치운동본부에서는 조금 어린 친구들부터 약물의 위험성에 대해서 교육을 진행하고 있습니다. 중학생에게는 마약 중독 예방 교육이 좀 더 구체적이다. 초등학생에 비해 보다 많은 중독성 물질에 노출되기 쉬운 중학생들. 특히 담배나 술 같은 중독성 물질에 노출되기 쉽다. 드물게는 위험한 중독성 물질을 경험할 수도 있다. 흔한 경우가 공부 잘하는 약, 살 빠지는 약 같은 것들이다. 네, 그 중에 하나가 저런 얘기예요. 거의 다 호기심으로 가지고 저기 한 30% 해당돼요. 학생들은 중독 예방 수업을 어떻게 생각하고 있을까? 원래는 되게 마약은 그냥 나쁜 걸로만 알고 있었는데 이번에 한번 배워보니까 좀 무섭고 공포적이어가지고 가까이 다가갈 수도 없을 것 같아요. 술하고 담배에 대한 교육은 받아본 적이 있는데 마약에 대한 교육은 이번 중학교에선 여기서 처음인 것 같아요. 아무리 호기심이 있어도 마약을 하면 안 된다는 것을 알려줘야 될 것 같아요. 대다수의 학생들이 이전에는 마약 중독에 대한 교육을 받아본 적이 없다. 만들었어요. 그걸 초등학교, 중학교 시기에 마약 중독 예방 교육이 꼭 필요한 이유는 뭘까? 청소년들은 성장이 완료되지가 않아가지고 몸 상태가 다 이루어지지 않았어요. 그래서 여기에 노출되면 피해가 매우 크죠. 그리고 전파 속도가 주변에 굉장히 빨라요. 일반 성인보다. 또래 집단에 의한 전파 속도가 빠르고. 마약 중독을 예방하기 위해서 가장 중요한 것은 무엇인지를 묻는 설문에 시민들의 50% 이상이 중독 예방을 위한 교육이라고 답했다. 그리고 그 교육은 빠를수록 효과적이다. 마약이나 마약류 아닌 신종 마약, 합성 물질인데 마약 효과를 내는 이런 것들에 대한 노출이 제일 걱정되는 부분이에요. 신종 마약이 위험한 이유는 그 성분이 알려져 있지 않다는 점 때문이다. 식약처에서는 새로운 물질의 위험으로부터 국민들을 보호하기 위해 임시 마약류 지정 제도를 운영하고 있다. 위험 물질은 우선 임시 마약으로 지정한 다음 마약인지 아닌지 실험을 통해 철저하게 검증한다. 모르핀을 4시간 전에 투여를 받은 쥐들이고요. 4시간 전에 투여를 하고 나서 4시간 후에 그 모르핀의 효과를 이제 떨어뜨리는 약을 주입을 합니다. 그러면 모르핀에 대한 효과가 떨어지기 때문에 거기에 대한 신체적인 의존성 증상들이 나타나는데 점핑을 한다든지
몸을 떤다든지 하는 그런 현상으로 금단 현상 측정을 하고 있습니다. 중독의 조건 중 하나인 의존성에 대한 실험도 이루어진다. 다양한 실험을 통해 금단 현상, 내성, 의존성, 개인적, 사회적 피해라는 4가지 조건을 충족할 때 마약류 지정이 가능하다. 약물에 대한 보상 효과를 측정하는 대표적인 시험 방법이고요. 그러니까 약물을 맞았을 때 기분이 좋았다든지 뭐 어떤 그런 이제 좋았던 기억이 있을 경우에는 그 장소에 대한 선호도가 생기는 것이죠. 그래서 그런 거를 측정을 하는. 그러니까 약물의 의존성의 하나의 어떤 현상을 측정하는 대표적인 시험 방법. 지난해 임시 마약류로 지정된 물질은 43건. 그중에서 철저한 검증을 통해 마약류로 전환된 것이 20건이다. 보통 그 마약류 지정이라고 하면은 그 벌칙이나 형벌이 굉장히 강하고 그렇기 때문에 이걸 지정하는 데 있어서 그 신중한 접근이 필요합니다. 그래서 결과적으로 시간이 많이 걸리는 그런 단점이 있습니다. 그래서 저희가 임시 마약류 제도라는 것을 만들어서 이것은 그 저희가 한 1개월 정도 예고를 하고 바로 임시 마약류 제도로 임시 마약류로 지정을 하게 되고 그렇게 됨에 따라서 이런 물품들을 원천적으로 국민들한테 노출되는 것을 차단시킬 수 있는 그런 역할을 하고 있습니다. 이제 마약 중독을 바라보는 모두의 시선이 달라져야 할 때다. 더 이상 살고 싶지 않아. 준비하자 마지막을. 중독자와 회복자들이 그 선두에 섰다. 진지하게 연습 현장을 바라보는 한 사람. 근데 이 뮤지컬이 장점이 뭐냐면은 그렇게 당당하게 쓸 수 있다는 거죠. 중독자였지만 내가 무대에 서서 나는 중독자였다. 하지만 난 부끄럽지 않습니다. 이 세상에 너무 많습니다. 중독자가. 전 해보겠습니다. 그래서 앞으로 저는 이분들 돕는 일 할 겁니다. 여보! 도망가! 여기 오면 당신도 죽어! 끊을 거라며. 마약 중독이 가정과 사회의 문제라는 메시지를 담은 이 뮤지컬은 사실 한 회복자의 실제 이야기다. 제 와이프하고 이제 마지막 장면이죠. 마지막에 이제 와이프가 절규하고 했던 그 장면에서 와이프가 나가고 저는 이제 저 계기를 통해서 이제 마약 대중도 몸을 이제 전환을 하게 됐던 거예요. 저게 이제 저한테 계기가 됐던 거죠. 그래서 저런 모습을 제가 처음 봤어요. 와이프가 저렇게 여기서는 그냥 이제 막 하는데 막 거의 뭐 집을 다 박살 내다시피 그냥 미쳤었거든요. 와이프가. 진짜 같이 삶을 살아가는 부부의 입장이라면 정말 증오도 있을 것이고 미움도 있을 것이고 그거에 대한 좀 애증과 같은 관계 그런 감정이 많이 들 것 같아서 같이 살리겠죠. 같이 살리고 같이 아파하겠죠. 비록 가정을 지키지는 못했지만 마약을 끊고 새 삶을 살게 된 계기를 사람들과 나누고 싶었다. 세상을 향한 어떤 선입견, 많은 사람들이 중독자, 마약 중독 오면은 가까이 하기 싫은 사람들이잖아요. 내 가족의 일이 아니라면 누군가가 마약 중독자라면 굳이 저 사람을 왜 우리가 하는 그런 선입견들을 깨고 또 마약 중독자가 범죄자가 아니고 여기 나온 내용처럼 한 아이의 아버지고 한 가정의 가장이고 아픔이 있다 이런 사람들도 아픔이 있고 너무 범죄자로 보지 마라. 그리고 충분히 회복해서 우리도 어떻게 보면은 아무도 할 수 없는 아무나 하지 않는 그런 일을 우리는 한다. 이제 그런 부분. 그래서 이번 집중훈련 통해서 내 상태를 한번 점검을 하는 계기가 되었고. 하지만 아직 우리 사회는 중독에 대한 인식의 차이가 있다. 범법자로 생각하죠. 그게 지금 법을 어긴 사람들, 그러고 이제 마약을 하면 막 돌아가지고 사람을 해치는 그런 어떤 부분들만 보니까 아주 이렇게 좀 무섭고 경계해야 될 사람들. 그러다 보니까 이제 그렇지 않은 사람들까지도
또 회복해가고 있는 사람들까지도 이제 어떻게 보면은 틀리게 볼 수밖에 없는. 그러니까 우리 동네에서 나가라. 왜 그런 사람들 우리 아파트에 우리가 같이 있어야 되냐. 이런 내가 주민 대표하고 그 아파트 관리소장하고 있는 데서 제가 다 상세히 좀 이야기도 했는데도 결국은 뭐 좀 이사를 가달라고 부탁을 그렇게 하더라고요. 우리 곁 아주 가까이 다가온 마약. 마약에서 벗어나길 바라는 사람들은 많지만 아직까지 우리 사회의 준비는 부족한 것이 현실이다. 이걸 이제 우리끼리 말로 마귀병이라 하거든요. 마귀들이 갖다 주는 병이라. 마귀가 뭐 눈이 빕니까? 눈이 안 되는데 우리끼리는 그래 얘기하지. 마귀가 갖다 주는 약이라 하지. 그 부분을 알기까지는 진짜 이 생각 마음대로 안 되더라고요. 끊으려고 이런 방법도 있으신가요? 산에 들어가 보세요. 산에 인연이 있으시죠. 제가 이제 중독을 넘어서려면은 어쨌든 뭔가 하던 걸 이렇게 스톱을 하고 제가 회복될 수 있도록 가야 되는데 현실이라는 게 있잖아요. 뭐 자녀도 있고 경제도 있어야 되는데 처음에 이제 그 부분이 좀 저한테 힘들게 다가왔어요. 회복도 좋지만은 예를 들어서 뭐 돈을 안 벌고 내가 이렇게 지금 사는 게 맞을까? 대다수의 중독자들이 다 그런 걸 가지고 살아요. 정부에서 지원을 해줄 때 이제 각 시설에 지원을 해주는 근본적인 목적은 이제 자립을 유도하기 위한 거니까 그게 조금 아쉽긴 합니다. 청소년기에 호기심이 제일 많잖아요. 사춘기 때. 지금은 초등학생 때부터 사춘기에 오는 사람들이 굉장히 많이 있어요. 어린 시절부터. 제가 중독이란 공부도 하고 중독의 경험을 갖고 있지만 저는 예방이 중요하다고 생각합니다. 매년 6월 26일은 유엔에서 정한 마약 퇴치의 날이다. 마약 중독은 범죄이지만 또한 질병이라는 사실. 모두의 관심으로 치유가 가능하다는 시선의 변화가 필요한 때이다.